यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेरुवकुलाभिरामं श्रीमत्तदग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुलिकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनःकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कामक्तासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। सृज्यन्तसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவள்ளிதினாடென்னும் தென்கரும்பூரென்னும் மரவினியவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் வந்தாது செய்தான் அடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாதி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అతృప్తామృతమూర్తి అయినటువంటి ఆరావముదు పెరుమాళ్ల వైభవం తిరుకుడందై కుంభకోణం వైభవంలో మనము ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాము.
ఈ దివ్యదేశ వైభవాన్ని చెప్పుకున్నాము. ఒక్కసారి 2 మాటలు గుర్తుకు తెచ్చుకుందాము. కుంభకోణం అంటే ఇది కుంభం యొక్క కోణం నుంచి అమృతం జాలివారింది అని చెప్పుకున్నాం. బ్రహ్మగారు అనంతర సృష్టి కోసమని పవిత్రమైనటువంటి మట్టితో ఒక కుంభాన్ని చేసి దానిలో అమృతాన్ని నింపితే ఆ అమృతము కిందకి తొణకిసలాడి ప్రస్తుత కుంభకోణం అనే స్థలం మీద పడింది. కుండ నుండి జాలువారి పడింది కాబట్టి, ఆ కోణము నుంచి జాలువారి పడింది కాబట్టి దానికి కుంభకోణము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అనేటువంటిది మనకి భవిష్యోత్తర పురాణంలో చెప్పినటువంటి కథ అన్నమాట. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళేమో ఆరావముదు మూలవర్లు, ఉత్సవవర్లేమో శారంగపాణి పెరుమాళ్ళు, అమ్మవారేమో కోమలవల్లి తాయారు. ఇవన్నీ చక్కగా మీరు నోట్ చేసుకున్నారు, రాశారు కూడాను అనుకోండి. ఇక్కడ రామచంద్రుడి చేతుల మీదుగా విభీషణుడు ఈ విమానాన్ని తీసుకుని వెళుతున్నప్పుడు, రంగనాథుని విమానాన్ని శ్రీరంగం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది ఆగిపోయిందని, మరి నాకు ఎలాగా స్వామి అంటే నువ్వే ఇక్కడికి వచ్చి ఆరాధన చేయవయ్యా అంటారని, అందువల్ల ప్రతిరోజు రాత్రిపూట విభీషణుని యొక్క తిరువారాధన జరుగుతుంది అని మనకి పెద్దలందరూ చెప్పడం తెలుసు. ఆ విమానాన్ని ప్రణవాకృతి విమానం అంటారు. శ్రీరంగంలో ప్రణవాకృతి విమానం అంటారు. ఆ విమానం 2 ఆకారాలు దాల్చింది. ఒకటి ప్రణవాకృతి విమానము, రెండవదేమో వైదిక విమానము. ఈ కుంభకోణంలో ఆరావముదు పెరుమాళ్ళు కోవిలకు ఉన్న విమానానికి పేరు వైదిక విమానము అనేటువంటిది. ఈ క్షేత్రంలో 2 గేట్లు ఉంటాయనుకున్నాం, ఉత్తర ద్వారము, దక్షిణ ద్వారము అని. ఏమయ్యా దక్షిణ ద్వారం అనేటువంటిది నా దగ్గరికి అందరూ రావట్లేదు అని దక్షిణ ద్వారం వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే, ఈ ఊళ్ళో ఏ ద్వారంలో నుంచి పెరుమాళ్ళని సేవించుకున్నా మోక్షమే అనేటువంటి ఒక వరాన్ని పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి చెప్తారు. ఇక్కడున్న కోమలవల్లి తాయారు ఎవరండి? మనకి చూడండి, వెంకటేశ్వర స్వామి వైభవంలో శ్రీ మహావిష్ణువుని ఎవరు పరదైవము అని పరీక్షించడం కోసం భృగు మహర్షి బయలుదేరి ముల్లోకాలకి వెళ్ళాడని, సత్యలోకంలో కడితే బ్రహ్మగారు ఈయన రాకని గమనించలేదని, దానికని కోపించి నీకు అసలు ఆలయాలే లేకుండా పోతాయి అని బ్రహ్మగారిని శపించారు అని. సరే, ఇంకా పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళారని, అక్కడికి వెళితే ఆయన గుర్తించకపోతే లింగ పూజలే జరుగు నీకు మరి దేహ పూజలేలా, లింగాకారంలోనే నిన్ను పూజిస్తారు అని అన్నారు అని ఆయనకి అక్కడికి వెళ్ళి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కూడా పట్టించుకోలేదని, ఎంతటి ఋషులు మనకి పూజనీయులే, గొప్పవాళ్లే కానీ కోపాన్ని జయించలేరని. అందువల్లే ఆళ్వార్లు ఋషుల కంటే 100 రెట్లు గొప్పవాళ్ళు అంటుంటారు. ఆయన కోపంతో ఒక్కసారి విష్ణుమూర్తి గుండెల మీద తన్నబోయాడు. కాలు గుండెల దాకా వెళ్ళేటప్పటికి ఆ పాదాన్ని పట్టుకుని విష్ణువు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి కంటిని చిరిమేసి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టాడు. అప్పుడు నువ్వే పరాత్పరుడు అని అంగీకరించాడు అని. ఆ సందర్భంగా ఈవిడికి కోపం వచ్చింది. అమ్మకి కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోతే ఆవిడ్ని వెతుక్కుంటూ స్వామి వచ్చాడు. ఈ ఆరావముదు దివ్యక్షేత్రానికి వచ్చి అక్కడ అయ్యో బాబోయ్ ఈవిడ ఎలా దొరుకుతుందా నాకు అని అంటే, లక్ష్మీదేవి చాలా కోపంగా వస్తుంటే ఆ కోప తీవ్రతతో నన్నేం చేస్తుందో అని లోపలికి 10-12 అడుగుల లోపలికి స్వామి శ్రీనివాసుడుగా నిలిచాడు అని. అందువల్ల అక్కడ ఉన్న పెరుమాళ్ళకి పాతాళ శ్రీనివాసుడు అని అంటారు అనేటువంటిది కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. ఆ మహాలక్ష్మి ఒక శిశువు రూపంగా హేమ ఋషికి, హేమ అనేటువంటి ఒక ఋషి గారికి దొరికి కోమలవల్లిగా పెరిగి ఇక్కడ ఉన్న పెరుమాళ్ళని శారంగపాణిని వివాహం చేసుకుంది అనేటువంటిది మనకి పౌరాణికమైనటువంటి గాథగా, అనేక పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి గాథ. సరే, మనం చెప్పుకున్నాం నాదమునులే లేకపోతే నాలాయిరాలే లేవు అనేటువంటి ఆ కథనంతటిని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ ఆరావముదు పెరుమాళ్ళకు జరిగే ఉత్సవాలలో
19వ రోజు 20 రోజులు ఎన్నో జరుగుతాయి. రాపత్తు పగలపత్తు 20 రోజులు జరుగుతాయి. జరిగిన దాంట్లో 19వ రోజులో పెరుమాళ్ళకి తాయారు వేషం వేస్తారట. తాయారికి పెరుమాళ్ళు వేషం వేసి ఉత్సవం చేస్తారట. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఉత్సవంగా లక్షల మంది వచ్చి సేవించుకుంటారు అని చెప్తారు. కుంభకోణ పెరుమాళ్ళ వైభవం. ఇంకా గర్భాలయం ఒక చిన్న రథంలా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఈ దృష్టితో మనం చూస్తే కొంత అవగాహన అనేటువంటిది వస్తుంది అన్నమాట. అందువల్ల తిరుమంగయ్య వాళ్ళు ఆ రథాన్ని పొగుడుతూ పాసురాలు చెప్పారు అనేటువంటిది. ఇంకా విశేషం, ఆ కోవిల్లో వేదాంత దేశికుల సన్నిధి కూడా ఉందండి. మహానుభావులు పెరుమాళ్ళని అద్భుతమైనటువంటి భాష, పాండిత్యము, మేధస్సు, పటిమ, ఏమి శ్లోకాలు అండి. సంస్కృతం మీద సాధికారికత వేదాంత దేశకులు. వారికి ఇక్కడ చక్కటి ఒక ఆలయము కూడా ఉంది అని చెప్తారు. అలాగే మనం కాశీకి వెళ్ళి గంగలో ములిగిన పోని పాపాలన్నీ కూడా, బ్రహ్మహత్యాదులన్నీ కూడా ఈ తిరుక్కుడందై పెరుమాళ్ళని సేవిస్తే పోతాయి అని పురాణం చాలా స్పష్టంగా శ్లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవట్లేదు. అలాగా చాలా విశేషమైనటువంటిది. మనకి ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో గణిత శాస్త్రవేత్త రామానుజం ఉన్నారు చూడండి. లెక్కలకి ఆయన కదా మనకి సాధికారికత. ఆ రామానుజం గారు పుట్టినటువంటి ఊరు కూడా ఈ కుంభకోణము అని చెప్తారనమాట. అంటే మహానుభావులు అవతరించినటువంటి, ప్రజ్ఞామూర్తులు అవతరించినటువంటి స్థానం. సరే, చక్కగా నోట్ చేసుకున్నారు మన శ్రీనివాసరావు గారు. సుదర్శన చక్రానికి భాస్కరుడికి పోటీ వస్తే భాస్కరుడు తేజస్సు కోల్పోతే మళ్ళీ పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించారు కాబట్టి భాస్కర క్షేత్రము అనే పేరు కూడా వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని. అంతేకాదు, ఈ హేమ మహర్షి తనయ కోమలవల్లి తాయారుని ఉత్సవమూర్తులు శారంగపాణి వివాహం చేసుకున్నారు కాబట్టి కళ్యాణపురము అనే పేరు కూడా వచ్చింది. కళ్యాణపురం, చక్కటి కళ్యాణం జరిగింది కాబట్టి కళ్యాణపురము అనేటువంటి. అలాగే ఫిబ్రవరి నెలలోనే అద్భుతమైనటువంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా ఈ పెరుమాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటాయి అనేటువంటిది. ఇలా ఎన్నో విశేషాలు ఎన్నో ఉన్నాయనుకోండి. ఇంతవరకు మనం చదివేటువంటి దివ్యక్షేత్ర వైభవాన్ని కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ వెళితే, తెలిస్తే అప్పుడు ఆ ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. అర్థం తెలిసిన ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. విశేషాలు తెలిసినప్పుడు కలిగే ఆనందం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆనందము అన్నమాట. సరే, మనం 5వ తిరువాయిమొഴി 5వ శతకం 8వ తిరువాయిమొഴി 6వమదేలో 8వ పాసురంలోకి వచ్చాము. 8వ పాసురం. களைவாய் துன்பம் களையாதழிவாய் களைகண் மட்டிலேன் வளைவாய் நேமிப்படையாய் குழந்தை கிடந்த மாமாயா தளரா உடலம் அறிந்து போம்போது இளையாக்கு புனரங்க பிடித்து போத இசை நீயே. ఎత్తుగడే పాసురం చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఎత్తుగడ అని ఒక పదం విని ఉంటారు మన వాళ్ళు. సంగీతజ్ఞులు పాట పాడేటప్పుడు వాళ్ళని సెమ్మంగుడి గారి ఎత్తుగడే వేరండి. ఆ మొదలు పెట్టేటువంటి పద్ధతే ఒక విశిష్టమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తుంది అన్నమాట. దాన్ని ఎత్తుగడలు అంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ పాసుర నిర్మాణంలో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆలోచన అమృతము. ఒక్కసారి కళై వాయ్ తుంబం కళయ్యాదుడివాయ్ కళై కన్మట్రిలే పోగొట్టకపోనా దుఃఖాన్ని అలా ఎత్తుకుంటారండి. ఇదిగో నా దుఃఖం ఉందయ్యా. తుంబం అంటే నాకు ఉన్నటువంటి దుఃఖం. కళై వాయ్, నువ్వు పోగొట్టినా సరే, కళయ్యాదుడివాయ్, పోగొట్టకపోయినా సరే. మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇదిగో ఇలా చెయ్యాలి, నువ్వు చేయకపో మానే అంటారు చూడండి, ఒక ధోరణి. అలాంటి ఎత్తుగడ అనమాట ఇక్కడ
అంటే ఇవన్నీ భావ ప్రకటనలకి భాష వారికి ఎంత అధీనమై ఉండి అలాంటి పాసుర నిర్మాణాలు వచ్చాయా అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. నువ్వు నా దుఃఖాన్ని కళయివాయి పోగొట్టినా సరే, కళయ్యాదులివాయి పోగొట్టకపోయినా సరే, ఏమయ్యా మత్ కళయిగణ్ ఇలేన్, ఈ మూడు, ఇది ఈ పాదం చాలా ముఖ్యమైనది. నువ్వు ఏం చేసినా నాకు వేరే రక్షకులు లేరు లేరు లేరు. ఈ శరణాగతి మనం చెప్పుకున్నామే, ఆరాముదయలో అనన్యగతిత్వము అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాం కదా. వానమామలైలలో నోత్తు నొంబిలంలో ఆకించన్యము అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ సరిగ్గా అనన్యగతిత్వాన్ని నిరూపించే పాదం అన్నమాట ఇది. ఏమిటిది? కళై వాయుతుంబం, నువ్వు నా పాపాలు పోగొట్టినా సరే, కళయ్యాదులివాయ్ పోగొట్టకపోయినా సరే, నాకు మత్తు కళై గణ్ణిలేం, నాకు వేరే రక్షకులు లేరు. ఈ అనన్య గతిత్వము అనేటువంటిది ఈ పాసుర పాదంలో ఇంత స్పష్టంగా చక్కగా చెప్పబడిందనమాట. కుడయింద ఇక్కడంద మామాయ, తిరుక్కుడందలో పబడించినటువంటి సౌందర్యము కలవాడ. మా మాయ అనేటువంటి దానికి మంచి అర్థం. మా అంటే చాలా ఎక్కువైనటువంటి మాయా సౌందర్యమూర్తి. సాధారణంగా మా మాయ అంటే మహామాయావి అని అర్థం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ సౌందర్యాన్ని చెప్పారండి. ఎందువల్ల? ఈయన అతృప్త అమృత మూర్తి కాబట్టి మా మాయ అంటే ఆ అర్థాన్ని చెప్పే పదం అది. అద్భుత సౌందర్యమూర్తి. పడైవాయినేమి పడయ్యాయి, నీకేమయ్యా చక్కగా అందంగా సహస్రారములతో ఉన్నటువంటి చక్రాన్ని చేతితో ధరించినటువంటి స్వామి. ఎనదు ఉడలం తళరా, నువ్వు నా పాపాలు పోగొడితే పోగొట్టావు, లేతే లేదు, ఈ ఒక్క సహాయం చేయనాయన. ఏం చేయమంటారు ఆడవారు? ఏమీ లేదు, నా యొక్క శరీరము శిథిలమైపోయి, అంటే శరీరం అనగానే శీర్యత, ఇది శరీరం ఎప్పటికైనా పోవాల్సిందే. ధైర్యంగా ఎప్పుడో తెలియదు కాబట్టి ధైర్యంగా అందరూ తిరిగేస్తున్నారు. మనం శాశ్వతము అనుకుంటూ తిరిగిపోతున్నాం. ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో వ్యాఘ్రీవ తిష్టతి జర అన్నారు కదండి. ఒక పొదమాటు నుంచి పులి దూపినట్టు వార్ధక్యం వచ్చి మీద పడిపోతుంది. దాన్ని అనుసరిస్తుంది రెండవదైన మరణం. ఇలాంటి స్థితిలో ఆవి సెరిందు పోంబోదు, నా ప్రాణం నెమ్మది నెమ్మదిగా దారి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, అంటే నా చివరి సమయంలో ఇళయ్యాదు పొందక, అయ్యబాబోయ్ 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 ఎప్పుడో మరణం వస్తుందని ప్రతిరోజు చచ్చిపోతూ ఉంటారటండి పిరికివారు. ఆ వచ్చేది వచ్చినాడు కాదు, దాన్ని తలుచుకుని భయంతో పోతూ ఉంటారు. అలా పొరపాటున కూడా అనుకోకూడదు. కృతకృత్యాః ప్రతీక్ష్యంతే మృత్యుం ప్రియమివ అతిథ్యం. అద్భుతమైన మాట అండి శాస్త్రవచనం. ధన్యులైనటువంటి వాళ్ళు మృత్యువుని ప్రియమివ అతిథ్యం. మనకి చాలా ఇష్టమైన గెస్ట్లు వస్తారంటే ఇంకా రాలేదేంటి, ఇంకా రాలేదేంటి, ఇంకా రాలేదేమిటి అని ప్రతీక్ష చేసినట్లుగా మృత్యువును ఆహ్వానిస్తారండి పెద్దలందరూ కూడా. ఇది ఎంత ఉదాత్తమైనటువంటి మానసిక స్థితో, ఇది అందరం అలవర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. నువ్వు మృత్యువుకి భయపడకు చెప్పాడు కదండి భగవద్గీతలో. పాత వస్త్రం విడిచిపెడుతున్నానే అని బెంగ పెట్టుకుంటున్నావా, మళ్ళీ కొత్త వస్త్రం పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకుంటున్నావు. అలాగే ఇది ఇంకా శక్తిహీనం అయిపోయింది ఈ శరీరం, దీన్ని పాడేస్తారు రాతల. కొత్త శరీరమా, పెరుమాళ్ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే శరీరమే అక్కర లేకుండా మోక్షానికే వెళ్ళిపోతాము. కాబట్టి మరణాన్ని గురించినటువంటి దుఃఖం అక్కర్లేదు. ఆ సమయంలో నువ్వు నాకు ఒక్క సహాయం చెయ్యి. ఏం చేయమంటారండి? ఇళయ్యాదు, నా మనస్సు బలహీనము కాకూడదు. వనదాళ్ ఒరుంగా, నీ పాదాలే ఒక విధంగా, అంటే ఉపాయంగా ఉపేయంగా పిడెత్తు పోదా ఆశ్రయించేలాగా నీ సై,
నువ్వే సంకల్పించు. అసలు ఆ సమయం ఏమిటి అనే ఆలోచన నాకు రానీకు. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నీ శ్రీపాదాలే నాకు శరణం. ఆ విశ్వాసంలో నేనుంటే చాలు. ఇది ఎత్తుగడలో రహస్యం. రక్షించు, రక్షించకపో, నీ యందు విశ్వాసం పోగొట్టకు. అది ఏ స్థితిలోనైనా సరే అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి పాసురం. దీన్ని పెద్దలందరూ కూడా స్మరిస్తూ ఉంటారండి. ఎప్పుడు ఎవరిని పెద్దల్ని సేవించినా ఈ పాసురం రిఫర్ చేయడం చాలా సార్లు విన్నాం. స్వామి, నా పాపాలు పోగొట్టవో అదంతా నీ ఇష్టం, కానీ నీ యందు విశ్వాసం మాత్రం నాకు పోగొట్టకు. నువ్వు సర్వరక్షకుడివి. అంత అనన్య గతిత్వం అని ఈ దశకానికి చెప్పినటువంటి మాట ఈ పాసురంలో చాలా స్పష్టంగా మనకి అందించారు. అది ఈ పాసురంలో ఉండేటువంటి వైలక్షణ్యం. ఇంకా 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 278వ పేజీ. 7 8ஆம் பாட்டு. தரியேன் என்ற பின்பும் ముఖం కిడయ్యామయ్యాలే కలంగి. నేను నిన్ను విడిచి బ్రతకలేనయ్యా అన్నా కూడా దయతోటి వచ్చి దర్శనం ఇవ్వలేదు స్వామి. ఈ తిరువాయుమొഴంతా అంతే. ఈయనవో తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటారు, ఏడు చేస్తూ ఉంటారు, గొళ్ళుమంటూ ఉంటారు, విలవిల్లాడిపోతూ ఉంటారు. ఏం చేసినా సరే ఆయన అలా చూస్తూ ఉంటారు. దాంతో అనుభవం పెత్తిలేనే యాగిలం. అనుభవం లేకున్నా ఉన్ తిరువడిగళే తంజం ఎన్ను పిరంద విశ్వాసం. ఉన్ తిరువడిగళే, నీ పాదాలే, తంజం నాకు రక్షకము, అన్నో పిరంద విశ్వాసం కులైగిరదో ఎన్నంజానిన్రే. ఆ విశ్వాసం ఎక్కడ తగ్గుతుందో అని నాకు భయం అయ్యా. ఆ విశ్వాసం పోగొట్టకు నువ్వు. అంటే నీవు తప్ప ఇతరులు రక్షకుడు కాదు అనేటువంటి ఏకాగ్ర రక్ష్య భావాన్ని నా మనసులో నుంచి పోగొట్టకు. అది కులయ్యాదపడి అది పోగొట్టకుండా తరుళ వేణం ఎంగిరారు, నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించాలి అని చెప్పి ఇందులో ప్రార్థిస్తున్నారు. కళైవాయ్ తుంబం కళయ్యాదువాయ్ కళైగణ్ మత్తిలేన్. ఇలాంటి మాటలు ఒక 10-20 సార్లు 30 సార్లు అలా 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 చదువుకుంటూ ఉంటే ఏదైనా మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు రిఫర్ చేసుకునేలాగా చక్కగా నోటికి నలిగి ఉంటాయన్నమాట. అభ్యాస ప్రక్రియ ఇలాంటి పాసురాలకి మనకి ఎంతో ఉపయోగిస్తుంది అని. అలాగే ఇక్కడ నీయం కార్యం సెయ్యిలం సెయ్ తవిరిలం తవిరు, ఎంత చక్కగా ఉందో. నువ్వు నీ పని, నీ రక్షణ కార్యం చెయ్యాలంటే చేయవద్దంటే మానే. అతి సహజమైన సంభాషణలా ఉంటుంది. నీ ఇష్టం, రక్షించాలంటే రక్షించుకో, లేదు వదిలేస్తానంటే వదిలేసుకో. నాను కురై వత్తే, దానికి నేనేం బాధపడను. త్వమేవ ఉపాయ భూతో మే భవ. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి వేద సంహిత వాక్యం అన్నమాట. అది చూడండి, మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో ఇస్తారు. అహమస్మ్యపరాధాన ఆలయో కించనో గతి అకించనో గతి. నేను అపరాధాల పుట్టనయ్యా. పుట్టలో నుంచి పాములు ఎలా వస్తాయో నాలోంచి అపరాధాలు అలాగా. అన్ని చెడు భావాలే, పాప భావాలే. ఏం చెయ్యాలో తెలియనటువంటి. త్వమేవ ఉపాయ భూతో మే భవతి ప్రార్థనామతి. వీడిలాంటి వాడు అని కటాక్షించి నువ్వే నాకు ఉపాయాన్ని చూపించాలి. శరణాగతిరిత్యుక్త, దానికే నీ పాదాలను నమ్ముకొని ఉండడానికే శరణాగతి అని పేరు. దేవేస్మిన్ ప్రయుజ్యతాం, కాబట్టి సా దేవే అస్మిన్ ప్రయుజ్యతాం. ఆ భావం పెరుమాళ్ళ యందు మనం చూపించాలి. ఏమీ లేదు, ఒక్కటే మాట, అనన్య గతిత్వం. కంటించూర ఒక్కటేనండి. కంటి పిల్లలు తల్లి తోసేస్తూ ఉంటా సరే, ఆ కుచ్చిళ్ళు పట్టుకుని, ఆ పాదాలు పట్టుకుని నేను వెళ్ళను నేడుస్తారే. ఈ జీవాత్మ తత్వం కూడా అలాగే ఉండాలి.
నువ్వేదైనా చేయి, రక్షించు రక్షించకపో, నాకు నువ్వు తప్ప దిక్కులేరు. ఈ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టకు తండ్రి, ఆ ఉపకారం చేసి పెట్టు. ఈ నా నమ్మకాన్ని మాత్రం నువ్వేమాత్రం పోగొట్టకు అని అంటున్నారనమాట. సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. నువ్వు భగవద్గీతలో ఒక మాట అన్నావు కదా స్వామి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. రెండు పనులు ఈ ఈ శ్లోకంలో. పూర్వార్థమేమో జీవుడు చేయాల్సిన పని, ఉత్తరార్థమేమో పెరుమాళ్ళు చేసే పని. పూర్వార్థం ఏమిటి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి నన్నే దిక్కుగా నమ్ము, ఇది నీకు విధి. తర్వాత రెండు పాదాలు, అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. నేను నీ పాపాన్నిటి నుంచి నీకు విముక్తిని కలిగిస్తాను, ఏడవకు. అది ఆయన పని. జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క విధికృతమైనటువంటి కార్యాలని ఆ శ్లోకంలో భగవద్గీతలో చాలా అద్భుతంగా స్వామి అందించాడు అనమాట. అందువల్ల ఎన్నో మున్ కోరు సెయ్యులం సెయ్ తవిరిలం తవిరు, నీ ఇష్టం. ఇదిగో నేను చేయాల్సిన పని నేను చేసేసా. ఏమిటి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నావు కదా, నేను అన్ని వదిలిపెట్టేసి నీ పాదాలే దిక్కని నమ్మి ఉన్నా. తర్వాత నీ ఇష్టం. ఆ రెండవ పాదానికి ఈ ఎత్తుగడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏమిటిది? అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి అంటున్నావు కదా, కానీ కూలి చెయ్యడం చెయ్యి, కవిరు కవిరు, రక్షిస్తే రక్షించు, లేకపోతే మానయ్య. నీ మాటను నువ్వు నిలబెట్టుకోవాలంటే రక్షించుకో. ఊరికే మాటలు చెప్తాడు తప్ప పని చేయడు వీడు అనుకుంటే వదిలేసుకో. అది నీకు సంబంధించింది. నా కర్తవ్యం నేను పూర్తిగా చేశాను అని అంటున్నారనమాట. అప్పటి సైగరోం ఎన్నామయ్యాలే ఎన్నుడయ్య రక్షణత్తు కన్రో ఇక్కిడై ఎంగిరారు. అవును, ఇక్కిడై. నువ్వు ఈ ఆరావముదు క్షేత్రానికి అసలు ఎందుకు వచ్చావయ్యా ఆలోచించుకో ఒకసారి. ఎక్కడో పరమపదంలో ఉంటే వీళ్ళు నా దగ్గరికి రాలేరు కదా, చూడలేరు కదా, నేనే వీళ్ళకు వచ్చి దర్శనమిద్దాం రక్షిద్దామని వచ్చి కష్టపడి ఇక్కడ ఉత్థాన రూపంలో లేచేద్దామా అన్నట్లుగా. బాబాయ్ బాబాయ్ లేవద్దు, విగ్రహం లేస్తే మళ్ళీ ప్రతిష్టాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆగమశాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి వద్దు నాయన అని తిరుమశ్రేయాడు వారు చెప్పారని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నాం అక్కడ? పెరుమాళ్ళనేమో ఆరావముదు ఆళ్వార్ అంటారు, తిరుమలిశై ఆళ్వార్లనేమో తిరుమలిశై పిరాన్ అంటారు. అంత విశేషమా? ఇంకెక్కడా లేదు ఈ వైశిష్ట్యం. ఎందువల్ల? తిరుమలిశై ఆళ్వార్లకి ఒకరోజు సాపాటు లభించకపోతే భిక్షాటనలో ఆయన అలా కూర్చుని ఉంటే అప్పుడు ఈ ఆరావముదు పెరుమాళ్ళు ముందుగా మీరు తిరుమలిశై ఆళ్వారి సన్నిధిలో ఆరగింపు చేసి నా దగ్గరికి రండి అని ఆజ్ఞాపిస్తే అప్పటి నుంచే అది సంప్రదాయంగా వస్తోంది. కాబట్టి తిరుమలిశై ఏమో పిరాన్ అయిపోయాడు, ఉపకారకుడు అయిపోయారు ఆళ్వారు. పెరుమాళ్ళేమో ఆళ్వార్లు అయ్యారు. వీరి ఆనందాన్ని చూసి ఆయన తలమునకలయ్యారు. అంత విశేషమైనటువంటి క్షేత్రం ఆరావముదు పెరుమాళ్ళు అవతరించినటువంటి క్షేత్రం. నువ్వు ఎన్నుడయ్య రక్షణత్తు కన్రో, నన్ను రక్షించడం కోసం కదా ఇక్కిడయ్యంగిరార్. ఈ లోకంలోకి ఇలాగా ఈ పడక శయన రూపంలో వచ్చి వెలిసావు. వడైవాయినేమి పడయ్యాయి. ఏమయ్యా? చేతిలోనేమో చక్రం పట్టుకుని ఉంటావా? ఆ చక్రం కూడా అండి ఏదో అందరి పెరుమాళ్ళలాగా వెనకాల ఇలా తగిలించి ఉండడం కాకుండా ప్రయోగ స్థితిలో ఉంటుందిటండి. అలా ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఇంకా రెడీ అనమాట, వదిలిపెట్టేయడానికి సంసిద్ధత అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి చక్రధారి. పార్త విడమెంగుం వాయావ తిరువాలియాయుధమాగా ఉడయ్యవనే. అది చూస్తూ ఉంటుందండి ఆ చక్రం. పెరుమాళ్ళ కంటే బాధ్యత ఎక్కువ చక్రతాజు వాళ్ళకి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎవరి పని పట్టాలి, ఎవరు దుర్మార్గం చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారని అన్ని వైపులా అలాగా తిరిగి తిరిగి తిరిగి. మనకి మామూలుగా సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు చూడండి,
మినిస్టర్స్, పెద్ద పెద్ద పిఎంస్ వాళ్ళు వస్తుంటాయి. వాళ్ళ చూపులు ఎలా ఉంటాయో మీరు గమనించి ఉంటారు కదా. అంటే ఇటెవరు ఏమో, ఎవరైనా ఏం చేస్తారో ఏమిటో అన్నట్టుగా పెరుమాళ్ళ వెనకాల చక్రాయుధం కళ్ళు అన్ని వైపులా గిరిగిరి తిప్పుతూ ఉంటుంది. అంటే అంత రక్షణ దీక్ష కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట. కళయ్యాదులిగైకు చొల్లలాం కన్నది ఉండో. నువ్వు విడిచేయడానికి కానీ పట్టుకోవడానికి కానీ ఇక్కడ ఏమైనా లోటు ఉందా స్వామి? అమ్మో నాకెక్కడా దూరంగా ఉన్నాను అంటావా? దగ్గరికి వచ్చావు. ఎంత రీజనింగ్ ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. ఒకటి, ఉన్ కయ్యిల్ ఆయుధత్తుకు వాయల్లాద విడముండో. ఏ చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఆయుధం లేవు, ఇప్పుడు నేను తెచ్చుకోవాలి అంటావా? రెడీగా ఉంది చేతులు. నువ్వా భూలోకంలోకి వచ్చావు, చేతిలోన రెడీగా. అయ్యో లేదు తెచ్చుకుంటాను, లేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేతిలో ఆయుధం ఉంది. అది వాయి పడయెత్త ప్రయోజనం పెరవేండావో. అది పట్టుకున్నందుకు లాభం ఏం పొందాలయ్యా అంటే పాపాలన్నిటినీ నాశనము చేయడమే చక్రతాజువాణి యొక్క కర్తవ్యం అని. పరికరమిల్లయ్యన్నప్పోమో. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. పరికరమిల్లయ్యన్నప్పోమో. అబ్బా చేతిలో ఏం లేదండి, ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దాం అనే అవకాశం నీకు లేదు. కై కజిందు పోయిత్తు ఇని పడై తిరట్ట వేణం. ఏమంటే వెతికి తీసుకురావాలా? ఎన్నం కన్నది ఉండో. ఎక్కడుందో ఏమిటో తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయానండి, ఉండండి నా చక్రాయుధాన్ని వెతికి తెచ్చుకుంటాను అనే అవసరం ఉందా నీకు? ఇలా కూడా సంకల్ప జ్ఞానం అండి చక్రాయుధం అంటే. స్వామి యొక్క సంకల్పం, అందువల్ల అది కూడానే నీతో కూడా ఉంటుంది. నేమిప్పడయ్యాయ్ కళైగన్ మత్తిలేన్ వేరే రక్షణ. అంటే నాకు స్వరక్షణ అనేటువంటిది లేదు, నన్ను నేను రక్షించుకోలేను అనేటువంటిది. చాలా అందమైన భావం అండి ఇక్కడ. అప్పటి ఇరుపదన్ కయ్యిల్ ఓరాయుధం ఉండో. ఇది అనన్యగతిత్వాన్ని 100కి 200 మాటల్లో చెప్పిన పేరా అండి. ఏంటి? నా దగ్గర ఏమైనా ఆయుధం ఉందా అంటే మనం మామూలు అర్థం చెప్పుకుంటే, ఓహో నీకు చక్రం ఉంది, నాకు చక్రం లేదు అనుకుంటాం. ఇక్కడ నా చేతిలో ఆయుధం లేదు అంటే ఏమిటో తెలుసండి? ఇక్కడ నా దగ్గర ఆకించన్యం అనన్యగతిత్వమే తప్ప ఏమీ లేవు. కించిత్తు లేదు. ఏ ఉపాయాలు, అనుష్ఠానాలు, కర్మలు, జ్ఞానాలు, భక్తులు లేవు. నువ్వు తప్ప గతి లేదు. నా దగ్గర ఉన్న విల్లు అవి, ఆయుధం అది. పిరర్కయ్యిల్ ఓరాయుధం ఉండవు. ఏమయ్యా పోనీ నా దగ్గర లేదు, ఇతరులు ఎవరో రక్షిస్తారనుకుంటావు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయా? దీనికి కూడా అంతరార్థం ఏంటి? ఇతర దేవతలెవ్వరూ రక్షకులు కారు. మరీ స్పష్టంగా ముట్టుకొద్ది చెప్పారంటారు చూడండి, అలా చెప్పారనమాట. శ్రీమన్నారాయణుడే రక్షకుడు తప్ప ఇతరులెవ్వరు. నా అన్యగతిత్వం, అనన్యగతిత్వం, ఇతరులు రక్షకులు కారు. ఆ విషయాన్ని ఉన్ కయ్యిల్ ఆయుధం ఇల్లయ్యో. ఇప్పుడు 3 అడిగారండి. నా చేతిలో ఏమన్నా ఉందా? ఇంకొకళ్ళ చేతిలో ఏమన్నా ఉందా? నీ చేతిలో లేదా? ఈ 3టికి ఏమిటి? నా దగ్గర ఏ సాధన లేదు, నన్ను రక్షించేవాడు రెండో వాడు లేడు, రక్షించడమే కర్తవ్యంగా నువ్వు ఉన్నావు. ఆ 3 మాటలని మనకి చెప్పడంలో అన్వయ పద్ధతి, వ్యతిరేక పద్ధతి అని 2 మాటలు ఉన్నాయి. అన్వయ పద్ధతి అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పడం, వ్యతిరేక పద్ధతి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం అన్నమాట. వచ్చావులే చాలా సార్లు అన్నాం అనుకోండి అంటే రాలేదు అని అర్థం, మన మాటలో శబ్దంలో తెలుస్తుంది కదా. అలాగా ఇక్కడ నా చేతిలో ఏమన్నా ఉందా అంటే నేను అనన్యగతికుణ్ణి. ఇతరుల చేతిలో ఉందా? ఇతరులు రక్షకులు కారు. నీ చేతిలో లేదా? నువ్వే రక్షకుడివి. దాన్ని అలా అట్నుంచి ఇటు, ఇట్నుంచి అటు, అలా అలా తిప్పి 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 ఎంత స్పష్టత కోసం ఇంత అలా చెప్పడం అనమాట. ఉన్ కయ్యిల్ ఆయుధమిల్లయ్యో కుడైందై కిడంద మామాయా. కుడైందై, కుడైందై, తిరుక్కుడందై.
అంటే ఆరావముదు పెరుమాళ్ళు వేంచేసినటువంటి కుంభకోణములో వేంచేసినటువంటి మా మాయా మహా అందగాడ, 2 అర్థాలు చెప్పుకున్నాం కదండి. మా మాయ అంటే మాయా స్వరూపుడా, మహిమాన్వితమైనటువంటి మాయలు చేసేవాడా అనేది ఒక అర్థం. ఓ దివ్య సౌందర్యమూర్తి நீ மாம் என்னது பின்பு ఇవ్వరుగుళ్ళ వేత్తం ఎల్లాం పారాయ్. నువ్వు మాం ఎన్నదుక్కు పిన్బు, కృష్ణావతారంలో మాం స్మర మామేకం శరణం వ్రజ అన్నాం కదా. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా? నీకు కూడా తెలియదు నీ గొప్పతనం. అదేంటి నాకు తెలియని గొప్పతనం నా దగ్గర? ఇవ్వరుగుళ్ళ ఏత్తమెల్లాయ్ పారాయ్, ఈ అర్చావతారమూర్తిగా అంతకంటే వైభవంగా ఉన్నావు. అంటే విభవావతారాల కంటే కూడా అర్చావతారం అంత సౌలభ్యమూర్తి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అర్చావతారం అనేటువంటిది కాలాంతరములలో ఉన్న విభవావతారాల కంటే కూడా సౌలభ్యమూర్తిగా మన కన్నుల ముందు మనము చేసుకున్న ఆకారములో మన కైవసుడై ఉండేటువంటి స్వామి. ఇత్తాలు దీనివల్ల అవతార దశయ్యులం విభవావతారాల కంటే అర్చావతారం సులభం ఎన్రపడి, అర్చావతారమే సౌలభ్యమూర్తి. ఎంత అదృష్టవంతులమోనండి. ఎన్ని ఆలయాలండి అసలు ఈ దేశంలో. కవులందరూ కూడా, అందుకే రాయపురముల వంటి మహానుభావులందరూ కూడా ఏనాటి పుణ్యమో ఏ యోగ బలమో జనించినాడవి కర్మభూమిలో అనేటువంటి మాట అన్నారండి. ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నామో మీరు విడిగా కూడా ఆలోచించండి. అమెరికాలో ఉన్నాయి, రష్యాలో ఉన్నాయి, లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నాయి. అక్కడ ఎలా జరుగుతున్నాయండి ఇవాళ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందండి. నాకంటే మీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాయండి దేశాలన్నీ కూడా. అలాంటిది నాదు జన్మభూమి కంటే నాకమెక్కడుంది, సురలోకమెక్కడుంది. ఎంత అందమైన దేశం అండి. సుందర కాశ్మీరాలు, గంగా సౌందర్యాలు, జాహ్నవి మాధుర్యాలు స్వర్గసీమలో ఎక్కడా? అవి ఎక్కడెక్కడున్నాయి? అక్కడ మన దేశంలో ఉన్నవి. ఇలాంటి దేశానికి నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ తిరుక్కుడందైలే ఆశ్చర్యమా నాజగోడే. ఎంత అందమో అసలు. పెరుమాళ్ళు అంటేనే అందమైన వాడు. అందులో ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు మరి ఆరా అముదు అతృప్తామృతమైన సౌందర్యంతో కళ్ళవళరందు అరగిరదు ఆశ్రితిరిక్కాగా అండ్రో. ఎందుకయ్యా వచ్చావు? మమ్మల్ని రక్షించడం కోసమే కదా వచ్చావు. ఇంత వచ్చిన వాడివి ఏం పట్టనట్టుగా అలా కూర్చుంటావేమిటయ్యా? శక్తి వైకల్యం సొల్ల వండాదు. మూడు పాయింట్స్ అంటున్నారండి. ఒకటి, ఆయుధం ఉంది, అశక్తుడవడానికి లేదు. నెంబర్ 1 ఫస్ట్ పాయింట్ అది. శక్తి వైకల్యం సొల్ల వండాదు. నీకు శక్తి లేదనడానికి లేదు. ఎందువల్ల? చేతిలో ఆయుధం ఉంది. సులభనండ్రు, ఇక్కడికి వచ్చి పడుకున్నావు కాబట్టి ఏదో దూరంగా ఉన్నానని వంక పెట్టడానికి లేదు. రెండోది సౌలభ్యం ఉంది, ఎన్న వండాదు. మూడవది రుచి ఉత్పాదక నల్లన్ ఎన్న వండాదు మా మాయా. పాసురంలోని 3 పదాలకి 3 చక్కటి వ్యాఖ్యాన కారికలను మనకి అందించారు. ఏమిటా 3 పాసురంలో ఉన్నవి ఏమిటి? ఇక్కడ సమన్వయం ఎలాగా అని అంటే, మొట్టమొదటిది అందులో శక్తి వైకల్యం సొల్ల వండాదు, నీకు శక్తి లేదనలేదు అని చెప్పలేం. రెండో లైన్లో ఏమిటది? పడై వాయినేమి పడయ్యాయ్, చేతిలో చక్రము కలవాడా. అది ఫస్ట్ పాయింట్. కాబట్టి అశక్తుడవు కాదు. సులభనండ్రు, అమ్మ నువ్వు సులభడవు కాదు అనడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడందా ఇక్కడికి వచ్చి పడుకున్నావు కాబట్టి మాకందరికి దొరికేలా ఉన్నావు కాబట్టి సులభమూర్తివి. ఇంకా మూడోది రుచి ఉత్పాదక నల్లని అన్న వండాదు. చూడాలనిపించట్లేదండి అనడానికి లేదు. మా మాయ అద్భుత సౌందర్యమూర్తి అంటే
ఈ రెండో లైన్లో వళైవాయినేమి పడయ్యాయి కిడకొడందై కిడంద మా మాయ, ఈ పాదాన్ని 3 విశేషణాలుగా చెప్పారు. ఇంక నువ్వు తప్పించుకోలేవు, నీ దగ్గర ఆయుధం ఉంది. నువ్వా మాకు సురభుడివై ఉన్నావు, నువ్వా అందగాడివి. నువ్వు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే పాసురాలకి ఎంతెంత అర్థాలండి. ఏ పాదానికి ఆ పాదం. ఇందులో ఎన్న రుచ్యుత్పాదక నల్లని ఎన్న వండాదు తళరా ఉడలం శరీరమానదు కట్టుకులయ్యా తళరా. ఈ శరీరానికి ఒక లక్షణం, చక్కటి పేరు పెట్టారండి, అంత ఆలోచించి పెట్టారు. శరీరతే, శిథిలమైపోవడమే దీని స్వభావము కాబట్టి దీనికి శరీరం అనే పేరు వచ్చింది. నిన్న ఉన్న శక్తి ఇవాళ ఉండట్లేదు, ఇవాళ ఉన్న శక్తి రేపు ఉంటుందో ఉండదో తెలియట్లేదు. కాబట్టి ఇది శరీరం అన్నమాట. ఎనదావి సెరిందు పోన్బోదు ఎన్ ప్రాణనావదు ముడెందు కోమళవాయెత్తికడాయ్. ఈ ప్రాణానికి ఒక లక్షణం ఉంది, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, దేహంతో ఆడుకుంటుంది, వెళ్ళొస్తా టాటా అంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి సమయంలో పోంబోదు పోంబాదా ఎత్తే, అలాంటి సమయంలో ఇది తాన్ పోయే సమయం ఏమిటండి, ఇంకా కొద్ది క్షణాలు అయిపోయిందండి, అందరికీ కబుర్లు చేసుకోండి అంటారు. ఏదో చెప్తా ఉంటాడు, చెప్దాం అనుకుంటాడు, చెప్పలేకపోతుంటాడు, వీళ్ళు అనమన్నా అనలేకపోతుంటాడు, చూడలేకపోతుంటాడు, అంతని గుడగుడ అయితే అంటాడు. లోపల ఏదో భావాలు వస్తాయి, పైకి రాకుండా ఉంటాయి. అలాంటి అంతిమ స్మృతి యానాలో ఎన్నెల్ ఏమండి. అయితే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అంతిమ స్మృతి చేయమంటున్నారా, అంతిమ స్మృతి అవసరం అనుకుంటున్నారా అని ఒక పూర్వపక్షపు ప్రశ్న వేసుకున్నారండి. మామూలుగా వార్తా షట్లము అని రామానుజులు తిరుక్కచ్చి నంబి ద్వారా వరదరాజుల్ని అడిగారు చూడండి. అంతిమ స్మృతి అవసరమా? అంతిమ స్మృతి అంటే ఇంకా ప్రాణం పోయే సమయంలో ఓ భగవంతుడా అని పిలిస్తేనే రక్షిస్తాడా? మన సిద్ధాంతంలో అది అవసరము లేదు. ఎందువల్ల? ఏమో ఆ చివరి సమయంలో ఏ కోమాలోకి పోతామో, స్పృహ ఉంటుందో ఉండదో, ఒళ్ళు తెలిసేలా ఉంటుందో ఉండదో, నోరు పనిచేస్తుందో చెయ్యదో, ఎలాంటి స్థితి వస్తుందో మనకి తెలియదు కదండి. అందుకోసమని మనకి ధైర్యం చెప్పడానికి వారాహ పురాణంలో భూదేవితోటి స్వామి గొప్ప అభయ ప్రదానం చేశాడండి. ఒకటి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. స్థితే మనసి సుస్వస్తే శరీరే సతియో నరః ధాతు సామ్యే స్థితే స్మర్త విశ్వరూపంచ మామజం తదస్తం మ్రియమానంతు కాష్టపాషాణ సన్నిభం అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాం గతిం. అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నమాట ఇది. మనకి వరాహస్వామి చేసిన ఇన్సూరెన్స్ ఇది మనకి. ఏమని అంటున్నాడు ఆయన? నువ్వు స్థితే మనసి సుస్వస్తే, ఇవాళ ఇలా ఉన్నాం, నోరు పలుకుతోంది, కళ్ళు కనపడుతున్నాయి, చెవులు వినపడుతున్నాయి, అంతేకాదు శరీరే సతి యో నరః ధాతు సామ్యే స్మితే స్థితే, అన్నీ పనిచేస్తున్నాయండి. ఆ సమయంలో నువ్వు భగవద్ధ్యానం చెయ్యి. మరి నీకు శక్తి ధ్యానం చేయక మనకు ఒక కూడని అలవాటు ఒకటి ఉందండి. ఇప్పటి నుంచి ఏంటండి, పెద్ద అయ్యాక చేస్తామండి, పెద్ద అయ్యాక అండి. తీర్థయాత్రలు ఉన్నాయనుకోండి, రిటైర్మెంట్ అయ్యాక మరి సెలవులు కదండి, ప్రాబ్లం ఏదో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయండి. కానీ అప్పటికి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, వెళ్ళగలమో లేమో తెలియదు, చేయగలమో లేమో తెలియదు. అందువల్ల ధాతు సామ్య స్థితి స్మర్త విశ్వరూపంచమామజం అను. నీకు ఒంట్లో అన్ని పనిచేస్తున్నప్పుడే నువ్వు ఒక్కసారి నన్ను స్మరించుకో. ఆ తర్వాత నీకు వచ్చే స్థితి ఒకటి ఉంది. ఏమిటి? ఎలా ఉన్నాడు? తతస్థం మ్రియమాణంతో, మ్రియమాణం మంచి పదం, ఇంకా అబౌట్ టు లీవ్, దేహానికి గుడ్ బై చెప్పే టైం వచ్చేసింది అనమాట. మ్రియమాణం కాష్టపాషాణ సన్నిభం, పొయ్యలా అయిపోతుందండి. అందుకే కదండి వాటితో వీటితో కడతారు వేళ్ళు అవి ఇవి అన్నీ కూడా, తర్వాత అందవని. అలాగే ఒక చెక్కలాగా, ఒక కర్రలా
బిగుసుకుపోతుంది ఈ దేహం. అలాంటప్పుడు అహం స్మరామి మద్భక్తం. పెరుమాళ్ళుట వీడికి ఓపికన్నప్పుడల్లా నాకు ఎంత చేశాడు, నన్ను ఎంత తలుచుకున్నాడు, ఇప్పుడు వీడికి నేను చెయ్యకపోతే ఎలాగా అని నయామి పరమాంగతిం, అద్భుతమైనటువంటి మోక్షధామానికి నిన్ను నేను తీసుకుని వెళతాను అని చెప్తున్నారు. ఇది వరాహ చరమ శ్లోకము. కాబట్టి నమ్మాళ్ళవార్లకి అమ్మో అంతిమ స్మృతి కావాలా అని అనుకుంటున్నారా అని మనకి డౌట్ కూడా రావక్కర్లేదు. ఎందువల్లంటే ఆయనకి వరాహ చరమ శ్లోకంలో 100కి 200% ఆయనకు విశ్వాసం ఉంది. ఆయనే తీసుకెళ్తాడు. మనకి శక్తి ఉన్నప్పుడు వదులుకోకూడదు. డబ్బులు పోగు చేయడం శక్తి ఉన్నప్పుడే. ఇవాళ ఉద్యోగంలో చేరాడు, రేపు ఎన్ని కొనేస్తాడండి, సర్టిఫికెట్స్ కొనేస్తాడు, బ్యాంక్ ఫిక్సెడ్స్ ఓపెన్ చేసేస్తాడు, లేకపోతే ఏదో చేసేస్తాడు. ఎందుకని? ఏమో చివరి కాలంలో డబ్బు ఉంటుందో ఉండదో, ఇది అప్పుడు సహాయపడుతుంది అని. ఇలా లౌకిక జీవనానికి సహాయపడే కార్యాలు చేసే నీవు వర్షార్థం అష్టౌ ప్రేతేత మాసం నిశార్థమర్థం దివసో యతేత వార్ధక్య హేతోర్వయసా నవేన పరత్ర హేతోరిహ జన్మనాచ. తర్వాత జన్మకి ఏమిటి అని ఇప్పటి నుంచే అకౌంట్ లో దాచుకో కొంత పుణ్యాన్ని అని చెప్పడం అన్నమాట. అందుకని అహం స్మరామి ఎన్నం సొల్లిగిరదు ఇవర్ అరియారన్రే. అది నమ్మాళ్ళవార్లకి తెలియక కాదండి. ఇవర్ తాం అవ్వధికారిగళం మన్రే. ఈయన అలాంటి ఉపాసనలు చేసి నాకు ఇలా జరగాలి అలా జరగాలి వాటి గురించి అసలు ఆయన పెరుమాళ్ళని ఆరాధించడం లేదు. అచంచలమైన విశ్వాసం పెరుమాళ్ళ మీద. ఆయనే నన్ను చూసుకుంటాడు. మన కోరిక మేము విముఖులము కాదు సుముఖులమే అని తెలియచేస్తే చాలు, అడ్డు పెట్టకుండా ఉంటే చాలు. విశ్లేష వ్యసనత్తాలే శరీరం తళరందు. ఆ విశ్లేష సమయం అన్న వ్యసనం, దేహం నుంచి ప్రాణం విడిపోయే బాధ, దాని నరక బాధ అంటుంటారు కదా. ప్రాణం శరీరత్తై విట్టు పోం దశయ్యాయిత్తు పోదంగై. ప్రాణాలు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే దశలో ఇళయ్యాదిత్యాది అపేక్షితం పెట్టిలేనే యాగులం. ఇదిగో నువ్వు రక్షించవో అది అలా పక్కన పెట్టు. ఎన్నపేక్షితం సిద్ధి కుంబడి నా కోరిక తీరేలాగా உன் திருவடிகளை பத்தின பத்து நெகிழாமற் பண்ணி அருள வேணும். నీ మీద ఉన్న నా విశ్వాసము ఏ మాత్రము తగ్గకుండా చెయ్యి. వచ్చావో రక్షించవో తర్వాత నా మనసులో ఒక్కసారి అనుమాన భయం పట్టుకుందనుకో, రక్షిస్తాడో రక్షించడో అని ఏకాగ్రత పోతుంది అంతే. ఆయన ఏదైనా చేయని ఆయనే నాకు రక్షకుడు. చాలా దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం నాకు ఉండేలా చెయ్యి తండ్రి. నా మనస్సుని అటు ఇటు పోనీకు. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది. ఏమో ఇంతవరకు చూసాం రాలేదు, పోనీ ఇంకో ఆయన దగ్గరికి కడదామా, ఇలా ఆలోచిస్తాం మనం. అలా మనస్సుని ఎటు పోనీకు, నిన్నే తలుచుకునేలాగా నన్ను అనుగ్రహించు. అనుభవం కిళయ్యామయ్యాలే అది కడియాన ఉపాయ అత్యవసాయమం కులైకిరదో. అది ఏంటంటే అనుభవము అని అంటే కోరిక తీరినా తీరకపోయినా, ఇక్కడ తండ్రి నాకు నీ పాద పద్మాల ఆశ్రయణంలో ఏమాత్రం శైథిల్యం రాకుండా ఉండేలాగా చూడు. అంటే అనుభవం, నేను అనుకున్న అనుభవం నాకు దొరకలేదనుకో, అనుభవం అంటే పెరుమాళ్ళ పాదాలని పూజించడం వల్ల కలిగిన ఆనందం, అది నాకు దొరకలేదనుకో, ఏంటో దొరకట్లేదండి, ఈయనెందుకండి, ఇంకో ఆయన్ని చూద్దామా అనే ఒక భావం నా దగ్గరకి రాకుండా నువ్వు చెయ్యి. ఉపాయ అధ్యవసాయంలో అంటే, అధ్యవసాయం అంటే విశ్వాసం, నువ్వే రక్షకుడవి అనేటువంటి విశ్వాసం, అందులో కొరత లేకుండా చెయ్యి తండ్రి. ఇది కులయ్యామల్ పాత్తరుల వేణు, అది తగ్గిపోకుండా నువ్వు అనుగ్రహించు. దృఢమైన విశ్వాసం
ఎంత విశ్వాసం అండి. చిన్న కుర్రాడు ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడున్నాడురా అంటే ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదు. అసలు ఎలా చెప్పగలిగాడంటే ఆ చిన్న వయస్సులో అంతా ఉన్నాడు అని. ఈయనంతా చూశాడా అంటే ఆ దృష్టితో ప్రపంచాన్ని చూడగలిగాడు, అలవరుచుకున్నాడు కాబట్టి అంత దార్ఢ్యంగా దృఢంగా చెప్పగలిగాడు అన్నమాట. అలాంటి విశ్వాసం నువ్వు రక్షకుడువు అనేటువంటి విషయంలో ఇది కొలయ్యామల్ పాత్రలు వేళమెంగిరార్ ఒరుంగా ఒరుపడి ఒరుపడి అంటే ప్రాప్యం నువ్వే ప్రాపకం నువ్వే అనేటువంటి నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని నాకు కలిగించు. ప్రాప్య ప్రాపకాలు రెండు పరమాత్మే అనేటువంటి నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని, దీన్నే మనం అనన్య గతిత్వం అన్నాం. ఈ దశకంలో అనన్య గతిత్వము అన్నాము అన్నమాట. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లుగా నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానము ఇదే. లేకపోతే మనం భగవద్ విషయాన్ని ఏమి ఆస్వాదించగలిగే వాళ్ళమండి. అంత అద్భుతంగా ఆయన దృఢ విశ్వాసము నీ యందు ఈ మనస్సు అటు ఇటు చలించకుండా ఉండేలాగా కలిగించు స్వామి అనేటువంటి మాటని, అనన్య గతిత్వాన్ని ఈ 8వ పాసురంలో అంటే 6వముదే అనే దశకానికే మకుటాయమానమైనటువంటి పాసురంలో పెద్దలందరూ కూడా నిత్యం స్మరించుకోనేటువంటి పాసురంగా దీన్ని మనకి చూపించారు అన్నమాట. కళైవాయ్ తుంబం కళయ్యా దొழிవాయ్. ఈ తుంబం అనేటువంటిది దుఃఖం. దీన్ని తుంబం కళైవాయ్ తుంబం కళయా దొழிవాయ్ అలా అన్వయం చేసుకోవాలన్నమాట. దుఃఖాన్ని తీర్చకపో కళైగన్ మట్రిలే రక్షకులెవ్వరూ లేరు. అనన్య గతితత్వం. వళైవాయ్ నేమిప్పడయ్యాయ్ కుడందై కిడంద మామాయా. ఇందులో 3 చెప్పుకున్నాం కదండి. 2వ లైన్లో ఆ విశ్వాసం ఎలా ఉంటుంది, సౌలభ్యం ఎలా ఉంటుంది, సౌందర్యం ఎలా ఉంటుంది. తళరా ఉడలం ఎనదావి సెరిందు పోంబోదు ఇళయ్యాదు ఉనదాళ్ ఒరుంగప్పిడుతు పోద ఇసై నీయే. నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని నువ్వే కలిగించు తండ్రి. 9వ పాసురం. இசை வித்து என்னை உன் தாழிமைக்கே இருத்தும் அம்மானே அசைவில் அமரர் தலைவா ஆதி பெருமூர்த்தி இசைவில் வீசும் செழுமாமணிகள் சேரும் திருக்குழந்தை அசைவுயில் உலகம் பரக்வக் கிடந்தாய் కాణవారాయే కాణవారాయే. ఏమయ్యా ఒక్కసారి కనిపించవయ్యా. ఆరాట పడడం అంటారు, తల్లడ పడడం అంటారు, అంటే ఎప్పుడు తహతహలాడడం అంటారు. అలాగే ఈ దశకం అంతా కూడా పెరుమాళ్ళ దర్శనం కోసం నమ్మాళ్ళవార్లు ఆక్రోశం చేయడం అన్నమాట. నువ్వా నన్ను రక్షించాలని తిరుక్కుడందైకి వచ్చావు. నాకా అమ్మ నువ్వు దాస్యం చేయాలి అని చెప్పి దాస్యంలో రుచి చూపించావు. ఇంత చేసిన వాడివి ఒక్కసారి కనిపిస్తే బాగుంటుంది కదా. ఆ ఆశ ఒక్కసారి కనిపించచ్చు కదయ్యా. తెరమరుగున ఉండి ఆటలాడి అన్నీ చేస్తున్నావు, ఏది ఒక్కసారి చూపించవా అంటున్నారనమాట. ఇందులో ఎన్నై ఇసై విత్ అంటే నన్ను స్వాధీనపరచుకొని ఉంతాళినై కీழிరుద్దం నీ పాదద్వంద్వం కింద చేర్చావు. ఇది కూడా చాలా అందమైన పాదం అండి. ఎందువల్లంటే నమ్మాళ్ళవార్లని పెరుమాళ్ళ పాదరేఖలు అంటారండి. అందువల్లే మన పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదరేఖలు మన శిరస్సుపై పెట్టడం అనేటువంటి శటగోపురం అనేటువంటి మాట వచ్చింది. ఆ దానిని ఇంత అందంగా చెప్పారు ఇక్కడ. ఏమిటి? నన్ను వశపరచుకొని నీ పాద ద్వంద్వముల కింద ఎరుత్తుం స్థాపించిన అమ్మానే స్వామి. అదా కదా పునఃశంకర దాంక కల్పక ధ్వజార వంద వజ్రాంకుశ వంచ లాంఛనం. ఏం చెప్పారండి ఆళ్ళు అందారు.
ఎప్పుడు 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 త్రివిక్రమత్వ చరణాల దాని మదీయ మూర్ధానం అలంకరిష్యతి. ఆ పాదం వచ్చి ఎప్పుడు నా తల మీద పడుతుందయ్యా, నన్ను ఎప్పుడు కటాక్షిస్తుందయ్యా. అసై ఉయిల్ ఏమాత్రము నాశనము లేని అమరర్ తలైవర్ నిత్య సూర్యులకు కూడా ప్రధానులైన అనంత గరుడ విశ్వసేనాదులకు అందరికీ కూడా తలైవ ప్రధానుడా అంటే నిత్య సూరి నిర్వాహకుడా. ఈ కొన్ని పదాలు అలవాటు చేసేసుకుందాం. నిత్య సూరి నిర్వాహకుడు అంటే వారిని కూడా నిర్వహించేవాడు, అంటే వారికి కూడా నాయకుడు అని అర్థం. ఆది పెరుమూర్తి సృష్టికి మూలకారకుడైనటువంటి సర్వ అధికుడైనటువంటి ఓ కుంభకోణంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి దిశైవిల్ వీసుం చెరుమామణిగల్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి జల సమృద్ధిని గురించి చెప్తూ, జలాల్లోనండి సముద్ర ప్రాంతాల్లో నదులు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి ఆ అలలు ఈ నదుల్లోకి ఎదురు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఆర్యజాల్లో ఈ విశేషాలు ముందు వస్తాయి తర్వాత. అంటే ఒక తరంగం ఇలా వచ్చి కొట్టి ఇటు నుంచి ఒక తరంగం వెళ్ళి కొట్టేటప్పటికి అది ఇలా లోపలికి లాక్కుంటుంది అనమాట. అలా ఉన్నప్పుడు సముద్రాలలోని రత్నాలు కూడా కొట్టుకు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది, మనకి ఎప్పుడు నత్తగుళ్ళలే దొరకచ్చు, కానీ అవి దొరికేటువంటి వాళ్ళకి రత్నాలు కూడా దొరుకుతాయి. అలా రత్నాలని మణిగళ్ళు సేరం తిరుక్కుడందై, అందమైన రత్నాలు కొట్టుకొని వచ్చేటువంటి తిరుక్కుడందైలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి ఉలగం అసైవుయిల్ లోకాలకి శ్రమ లేకుండా పరవ స్తుతించేలాగా కిళందాయ్ పవ్వళించిన వాడ. ఈ ఆరావముదు పెరుమాళ్ళని ఆయన సౌలభ్యం కుంభకోణ సౌందర్యాన్ని కూడా ప్రతిపాసురంలో మనకి వర్ణిస్తున్నారు. తోటల సమృద్ధి చెప్పారు, పంటలు చామర సేవ చేసుకుంటున్నామని వయ్యారంగా ఊగుతున్నాయని చెప్పారు, పద్మాలు ఆహా ఆ స్వామి కోసమే వికసించామని చెప్పారు, పంటలు భాగవతోత్తముల పొట్టలో పడడం కోసమే మా జన్మ తరించిపోయాం అన్నాయని చెప్పారు. అలా ఇవాళ జలం ఎలాంటిది అని అంటే లోకం ఎలాంటిది అని అంటే ఇక్కడ ఆ జలంలో మణులు కొట్టుకొని వస్తే ఆ మణులతోటి ఆ ఊరంతా మెరిసిపోతోంది అంటున్నారు. అంటే అంత స్వచ్ఛమైన జలాలు, అంత విలువైనటువంటి రత్నాలు దొరికేటువంటి కుడందైలో కుంభకోణములో శయనించిన ఆరావముదే కానవారా. ఒక్కసారి కనిపించవయ్యా, ఒకే ఒక్కసారి కనిపించవయ్యా చాలు అని ప్రార్థిస్తున్నారు అనమాట. అంటే నన్ను నువ్వేం చేసావు, ఈ సంసారంలో పడి ఏదో నేను తిరుగుతూ ఉంటే అబ్బెబ్బే ఈ సంసారం గొప్పది కాదు అని నాకు వైరాగ్యాన్ని కలిగించు. నువ్వు కలిగించబట్టి కదా నాకు ఈ వైరాగ్యం అనే రుచి తెలిసింది. నీలో ప్రేమను కలిగించావు, నీకు దాస్యం కలిగేలాగా దాసునిగా చేసుకున్నావు. నువ్వా దేవాది దేవుడివి. ఇంకా ఈ ఊరిలోన రత్నాలు డాలు కొడుతూ ఉంటాయి. డాలు కొట్టడం అంటే కాంతుల్ని అలాగా 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 కాంతి ప్రవాహం జల ప్రవాహంతో తోడే వస్తూ ఉంటుంది. అది ఊహించుకోవాలి ఆ దృశ్యాన్ని. జల ప్రవాహం ఇలా వస్తుంటే ఆ కొట్టుకొని వచ్చే రత్నాలు కూడా తమ కాంతి ప్రవాహాన్ని జలాలతోటి మేళవించి ఆ ఊరిలోకి వచ్చేటువంటి తిరుక్కుడయందలో పవళించినటువంటి ఓ సౌందర్యమూర్తి, ఎలాగూ నీ మీద ప్రేమ కలిగించవు. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు, ఇద్దరం ఉన్నాం. ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి నా కళ్ళకు కనిపిస్తే నీకేం లోటు చెప్పు. ఒకసారి కనిపించచ్చు కదా సరదాగా నా ముందర సేవ సాధించు తండ్రి అని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో అన్నమాట. இசை வித்து உன்னை உன் தாளிமைக்கு இருத்தும் அம்மானே அசைவில் அமரர் தலைவர் தலைவா ஆதி பெருமூர்த்தி திசைவில் வீசும் செழுமாமணிகள் சேரும் திருக்குடந்தை அசைவுயில் உலகம் பரவ கிடந்தாய் కానవారాయే. ఒక్కసారి
దర్శనమొయ్యి తండ్రి దేవేశం కోలనాదం నతకిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேன முதலி செடகோ கண்ணாதமனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈரணித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள்கை கண்ணருடும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీగత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் முனி வாழி திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மானம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పారు సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయం ఆశ్రిత భాగవేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విదుతం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.